Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема сегодня очень интересная. Что такое имена Творца? Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Переводы на 22 языка. У нас масса групп. Собирайтесь, задавайте ваши вопросы в прямом эфире. Вы знаете, это у нас сейчас уже принято, это мы любим. Ну, мы начинаем. Что такое имена Творца? Вот, может быть, заход какой-то сделайте об именах Творца. Ну, вообще, это очень интересно. Если есть Творец, наверное, он есть. Допустим, что он есть. То, кроме того, есть у него еще много имен. Почему много имен? Да, кто ему давал эти имена? Ну, почему не одно? Обычно имена дают мама с папой. Так ведь? Ну, можно там клички какие-то давать, дворовые. Еще что-то. А тут имена Творца. Имена, в общем-то, о чем-то говорят. Les attributs divins. Именами людей, по крайней мере, мы называем произвольно. Les gens, on leur donne des noms arbitrairement. Полетел Гагарин, все были Юра, Юра, Юра. И так далее. Lorsque Gagarine est allé dans l'espace, tout le monde s'est prénommé Yuri. Так что значит имена Творца? Que veut dire les noms du Créateur? Почему имена? Ну, Pourquoi видно, non? что у него много всяких занятий, может быть, разносторонних. Peut-être qu'il a beaucoup d'activités. Лиц, многоликий. Да. Янус. Il a plusieurs aspects. То есть, в общем, надо понимать вообще, откуда это все происходит. Il faut comprendre d'où cela provient. Творец — это сила. Le Créateur est une force Абсолютно безымянная, не имеющая никаких ineffable, свойств, оттенков, ничего, n'ayant aucun attribut, aucune nuance, существующий в отрыве от всего, и нельзя даже сказать, как существует, что существует. Est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qui existe? Quel sens donner? Что происходит интересное? Когда он начинает обращаться к какому-то материалу, к какому-то действию, quand il s'adresse à un matériau, то мы называем тогда à un événement, по имени этого действия. alors on donne à cet événement, à cette chose, un nom. Жестокий, может быть. Par exemple, cruel, Его проявлением уже конкретным. selon la manifestation concrète. Мы знаем его только так, как воспринимаем на себе. Nous ne le connaissons que par l'effet, par le ressenti que l'on en a sur nous-mêmes. Мы воспринимаем только вот то, что я ощущаю Mais nous в данный момент. ne percevons que ce que nous ressentons. Ко мне от Творца. Ce que je ressens là actuellement, c'est ce qui m'est envoyé par le Créateur. Вот так вот и есть. Для нас разный Творец совершенно. Donc, et le Créateur est différent pour chacun. À chaque moment aussi, il change. Каббала говорит об этом очень просто. Она говорит, высший свет находится в постоянном покое. La Kabbale dit que la lumière supérieure est à l'état d'immobilité parfaite. И в этих этапах своего развития Et à mesure qu'elle se développe, эти элементы, естественно, будут обзывать Творца разными именами. les éléments se seront appelés А далее, кроме того, selon les phases. мы просто называем добрый, творящий Et ce que nous allons appeler bon, qui fait du bien, наградить какими эпитетами. sont des limitations. Как мы его воспринимаем. C'est en fonction de notre perception. Дело в том, что на самом деле Творец — это абсолют. И если я еще Le Créateur est absolu. значит, я нахожусь в плохих свойствах. Et en le nommant, j'y mêle mes mauvais attributs. Всевозможные воздействия я трактую как плохие. Et j'interprète ce qui est, ce que je n'aime pas par quelque chose de mauvais.
подобными ему, то есть добрые. et les actions qu'il exerce sur moi, Меры подобия меня Творцу. je le ressens selon ma disposition Мере моего духовного подъема. et je dois m'élever spirituellement. Я более поднимаюсь к Творцу, больше и больше подобен Ему, тем Pour естественно я, être à son image, être similaire à lui, как сказать, comment dire, более положительно, что ли, отзываюсь о нем. Avoir une opinion plus positive de lui. Это так, если я наоборот отношусь к нему. Если во мне свойства противоположные Творцу, Si mes caractéristiques sont а затем contraires свойства au Créateur, подобные Творцу от 50 до 100, в соответствии с этим, de 50 à я 100, и нахожусь на скале. on va dire. Лучше сказать так. Il vaut mieux le dire ainsi, Скала, une échelle скала, да, на которой есть sur laquelle стопроцентное совпадение с Творцом, les 100% correspondent à une similitude totale avec le Créateur, несовпадение с Творцом. et moins 100%, le contraire, une absence de similitude totale avec le Créateur. Вот и все. Et au milieu, le В zéro. зависимости от того, где я нахожусь. Et tout ça, ça dépend du Рождаемся и начинаем свой путь. niveau auquel je me trouve. Начинаем свой путь. Donc, nous commençons notre chemin Немножко вверх, немножко вниз, немножко вверх. un peu, on s'élève, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'élève, on s'élève, on s'abaisse, etc. Я могу прийти к ужасной и самой ужасной, да? Donc je peux passer par les états les plus terribles, Вот только такая. uniquement comme cela, Вот только так. uniquement. То есть самое такое негативное восприятие Творца от самого негативного до самого высокого. Du plus négatif au plus positif, Полного исправления jusqu'à la réparation totale. я нахожусь на самом противоположном его уровне. En fait, je me trouve à l'état diamétralement opposé à lui. Жизнь полна неожиданностей. Вот Дима из Харькова спрашивает, или ты хотел прочитать? Не, просто проиллюстрировать. Вот, Давай. то, как вы сказали, Баль-Сулам описывает в статье «Четыре мира». Он так пишет, что суть Творца совершенно непостижима, постигается воздействие, приходящее к нам от Него. И поэтому все творение представляет собой раскрытие действий Творца, имена Творца. А следящий Donc за l'essence происходящим de l'homme, de la vie de l'homme, est de dévoiler les attributs То есть du именно Créateur, то, что он получает, исследуя, un écrit du познавая Baal Sulam. Вот убежал от меня. Что такое? Виктор из Славуты спрашивает, творение – это раскрытие действий Творца? La création, c'est dévoiler les attributs du Créateur. Это он добавляет. Нет. Как же? Нет, а что может быть свободное вообще от Творца? Я не понимаю. Изначально Je ne существует comprends pas. C'est professeur Lightman qui dit. и она создала желание. Желание получать. Le désir ЖП. de recevoir est créé Светом своим. au moyen de sa lumière. Значит, есть тут свет, Là, c'est la lumière en rouge. и создано ЖП, чувство Et отрицательное. Желание получать. désir de recevoir est créé, signe positif, signe négatif, ego. Так. Вот и все. Больше ничего C'est tout. в природе нет вообще. Il n'y a rien d'autre dans la nature. Эго, оно вторичное, L'ego est secondaire
И вот эти комбинации, да, вот эти между ними. Между Et ними cette происходят combinaison entre eux, всевозможные действия. Вот они все c'est l'action, противоположны друг другу и находятся в des actions постоянном каком-то contraires контакте и общении. dans le contact Дополним, что там в серединке et la communication. много. Ирина из Питера говорит, что значит категория «следящий за происходящим». Наверное, вы это произнесли. Que veut dire За происходящим. celui qui observe un Не événement? надо следить за происходящим, потому что он создает это. Il faut observer, В тексте было. Он находится в состоянии, когда для него начало и parce que конец, c'est envoyé par le действия Créateur. абсолютно равнозначно. А вот написано, и следящий за происходящим, и объединяющий его с корнем, посвящает имя Творцу. Donc il est écrit, celui qui observe un événement et le lie à sa racine Так что, consacre le nom divin. когда мы Quand nous видим все действия Творца, observons les мы événements можем envoyés par le Créateur, понять, что происходит более-менее, но в своих чувствах. nous pouvons comprendre plus ou moins ce que nous voyons, mais dans notre ressenti. Именно сугубо личные, то есть субъективно. Radicalement personnel. Ребенок вдруг кричит на маму «плохая мама», потому что Comme un enfant qui dit à sa mère что он плохо сделал. Так она в данный момент mauvaise mère, плохая. Вот и так и мы. parce qu'il a fait quelque chose de mal. Что такое Nous sommes comme творец, ça. чем он отличается от Создателя? Есть ли вот здесь отличие такое? Существует очень много таких слов, Il existe beaucoup de которые mots каждый раз как бы характеризуют нам иную высшую сущность. qui caractérisent une essence extérieure, une autre essence. Это разные вещи. C'est différent. Творение — это La création, совсем другое, чем создание. Я даже не знаю, как это по-русски все. c'est différent de la créature. Такого твара. Ну, не знаю. Je ne sais pas. Вы говорите, что это разные, да? Да, то есть, но оставим это пока. Оставим, хорошо. On laisse de côté. Эти слова в ходе урока, может быть, потом. On y consacrera peut-être une Чем leçon. отличается творение, не имеющего имени, от творений, что не в темноте и которые имеют имя? Que signifient des hommes qui sont dans les ténèbres et Творения, в ceux которых есть имена, это значит те желания, которые уже достигли qui ont состояния déjà des noms. Ceux qui ont déjà des noms, ce sont ceux qui ont déjà мере. compris dans une certaine mesure. Свои имена. То есть имя мы называем по шкале, которую нарисовали. Les noms sont, Показывает на тот уровень, на котором находится correspondent au niveau de l'échelle que j'ai dessinée, Давайте, у нас подобие Творцу. есть вопрос из Пловдива. qui monte, qui va vers la similitude avec le Créateur. Очень сильно. Да. Да. Ребята, Пловдив. Здравствуйте. Когда мы говорим о Творце, мы используем только одно слово — Творец, то есть творящий. Quand, Можно ли как-то понять сущность всех его имен? quand nous parlons du Créateur, nous n'utilisons qu'un seul mot, le Créateur. Est-ce qu'il faut comprendre tous les noms qu'on lui attribue? Ils sont liés au niveau. Как душа, которая поднимается от ступени к ступени на этих мирах, она Qui получает monte в соответствии с этим sur les degrés de cette échelle, à travers les mondes. обозначения, коды. Ce sont des codes. Как ты служишь в армии, тебе дают Tout comme lorsqu'on sert dans l'armée, старший там какой-то on лейтенант, donne des grades, старший major, там, полковник, подполковник. major, colonel, Ты etc. поднимаешься по этим званиям. Вот это вот разные имена. Ce sont différents noms. Имена, потому что это человек так его называет в соответствии со своим постижением. L'homme lui donne ses noms en fonction de ce qu'il arrive à comprendre.
То есть раскрывая Творца и называя его различными именами, Il dévoile le Créateur, эпитетами, добрый, творящий добро, par exemple celui qui fait le bien, упрямый, там, помогающий, celui и qui так aide, далее. Ты этим указываешь etc. на то, что ты раскрываешь его свойства. А у него все эти свойства находятся в одном простом виде. Только лишь для того, чтобы поднять, насладить свои создания. En fait, tous ces noms correspondent à notre perception du moment. Lui est une seule et même, un seul et même attribut. Сами по себе. Это так, как человек ощущает его. Вот как ребенок говорит: ой, мама плохая. Mais un nom, c'est Потому что она uniquement сегодня его отругала за то, что он что-то сделал плохо. Так она un действительно moment, плохая. un То moment есть мы не можем к Творцу самому de la относить perception. эти слова. Exactement comme l'enfant qui dit ma mère est А méchante только лишь parce qu'il a тому, fait что quelque человек chose de mal. ощущает в результате своей еще не законченной исправленности. То есть, когда мы полностью постигнем Творца, тогда у нас будет он только добрый, творящий добро. И ничего другого. Et cela correspond à notre état de non-réparation. Et une fois que nous aurons effectué notre réparation, le Créateur sera d'une bonté absolue. Воздействует на нас, так сказать, спереди и сзади, что называется. En fait, il agit sur nous en nous poussant. Определить его, ощутить его, pour que nous puissions le sentir, le définir, какие-то определения себя бы найти в этой системе. pour nous retrouver dans ce système. Просто работа. Человек не надо загружать работой, никто в этом не нуждается, тем более Творец. Il n'y a pas uniquement un travail. Le Créateur n'a pas besoin de ça. Le Créateur a donné tout ça pour que la personne se corrige et découvre enfin le Créateur pleinement. Il ne faut pas travailler. Il faut juste, à chaque situation, essayer, dans chaque situation, essayer de s'en servir, essayer de servir de toutes les situations afin que nous puissions vraiment décider et déterminer et voir tous les attributs du Créateur. Question, Boris. Si le Créateur diffère pour tout le monde, alors comment le Créateur peut être le point d'union entre tous les humains? Réponse, quand on commence à s'unir, on commence à s'unir sur le point positif, bénéfique du Créateur. On dit que tout ce qu'il fait est correct et que tout est pesé. Et c'est vraiment bien. Et sur ce point-là, sur ce point de vue, nous acceptons et nous nous unions et on s'identifie à lui et on est en équilibre. Alors on peut à chaque fois, on continue à avancer, puis on s'aime, on se déteste, et puis hop, on se rééquilibre, et à chaque fois, d'état en état, c'est le même processus. Simeon, est-ce que les pensées peuvent influencer le Créateur et sa réalité? Réponse. Le Créateur, nous ne sommes pas capables de l'influencer en quoi que ce soit. Il est absolu. C'est la force qui entoure tout. C'est une force qui est avant nous. Et donc, on ne peut rien faire. On ne peut pas l'influencer parce qu'il est éternel. On peut juste influencer son attitude à notre égard. C'est-à-dire, si on se met en équivalence avec lui, alors il se comportera mieux avec nous. Et si on s'oppose à lui, qu'on n'est pas en équivalence de force, alors c'est comme si, entre guillemets, il se comportait mal avec nous. Bien ou mal, c'est uniquement pour nous accélérer, nous pousser à accélérer la correction. Simeon, question de Sochi. Question. Bon après-midi. Oui. Est-ce que le Créateur régnera sur toute la terre et que lui et son nom seront un? Qu'est-ce que ça veut dire que le Créateur
régnera, c'est-à-dire qu'il devient le roi et qu'il sera découvert et qu'il sera sur toute la terre, que tout désir qu'il créera et qu'à ce moment-là, quand il éclairera tous les désirs, le Créateur aura un nom, c'est-à-dire uniquement cette force bonne, uniquement lui remplira toute la réalité et son nom sera un. Son nom, c'est-à-dire les 10 sphérotes, Havaya, le Yud Hei Vav Hei, c'est-à-dire beaucoup. Beaucoup de dizaines, de centaines d'Assyriens, des milliards de dizaines qui se réuniront en une dizaine, en un, entre le nom de Dieu, pour un nom. Bonjour, tu venais de répondre à ma question, mais je voudrais quand même répéter pour être sûr. Est-ce que c'est correct que la découverte du nom du Créateur, c'est la découverte du système des 10 sphérotes par lequel le Créateur influence sur nous? Réponse, oui. Vraiment correct. Tu as très bien compris. Вопрос из Чикаго. Почему мы не можем ощутить нечто непостижимое, что называется сутью Творца? Суть Творца мы не можем постигнуть, потому что у нас нет к этому инструмента. J'ai repris la question. Dr. Lightman, nous, on est incapable de saisir le Créateur parce qu'on n'en a pas les récipients, les kélim. Comprenez-moi, comme un animal n'est pas capable d'atteindre le niveau humain, de même, l'humain n'est pas capable d'atteindre le degré du Créateur. On n'a pas les instruments, les outils afin d'y parvenir, les attributs. Nos attributs, peu importe lesquels, sont construits sur le plus et le moins, sur positif et négatif. Ils ont tous été créés par le Créateur et ils ont été créés à un degré, dans une mesure, afin qu'on puisse le découvrir avec eux. Mais pour l'atteindre, avec nos attributs qu'il a créés, c'est-à-dire nous sommes des êtres créés, nous pouvons atteindre le Créateur uniquement avec les attributs avec lesquels il nous a créés. Mais au-dessus de ces attributs, on est incapable de l'atteindre. À nouveau, je répète, il n'a pas créé quelque chose qui soit supérieur à nous, pour nous. La question, est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce qu'il peut y avoir encore autre chose? Réponse. Il se peut qu'il y ait autre chose. Parce que nous, quand on arrive à la réparation finale, à la fin des 6000 ans, disons entre 220 ans, il nous reste avant les 6000 ans, peut-être même avant, on va y arriver, parce que c'est également possible avant les 6000 ans, quand on se corrigera entièrement et qu'on s'en servira correctement, aussi bien nos attributs positifs que négatifs, alors nous atteindrons absolument le degré qu'il nous a donné, qu'il nous a préparé pour le connaître au cours de ces 6000 ans. Et après ça, s'il est fortement possible que nous découvrions une autre amplitude, un nouveau vide que nous pourrons atteindre. Mais nous ne savons rien à ce sujet. Il y a des suppositions, des allusions, mais rien n'est écrit. Question. Il y a une question de Kaliningrad. Le Créateur n'existe pas, sauf il n'y a pas le Créateur à part mes sensations à chaque instant. Réponse, oui, c'est correct. Est une perception subjective, notre perception, qui nous contrôle et nous stabilise et nous fait avancer. Et nous, on ne peut rien dire d'autre. Vraiment, c'est comme ça. Leur sagesse Kabbale fait une classification par rapport au nom du Créateur? Réponse. Ok, mais c'est
tellement compliqué. Pour ça, il faut étudier la gematria, c'est-à-dire les valeurs numériques et les degrés. C'est pas facile. Je suis très content que vous ayez de telles questions, mais je serais... Et j'aimerais aussi que vous me compreniez que vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je veux dire. Alors, question, Boris, pourquoi 72 noms? Pourquoi il y a exactement 72 noms? Réponse. Ce sont des degrés. Ab, qui s'appelle, il y a des degrés. Galgalta, Ab, Mas, Sag. Ab, le partsouf de Chochma, c'est écrit avec les lettres Ein, Bet. Et sa valeur numérique, c'est 72. Donc il y a 72 degrés d'atteinte du Créateur. Est-ce que ça te convient, ça te va? Ok, la suite. Question de Sochi. Vous avez dit que nous donnons des noms dans ce monde en fonction de la mode ou autre chose. Comment donner un nom correct à ces humains, un nom correct à l'enfant qui représentera sa personnalité? Réponse. Je ne sais pas. Je ne ferai pas ça. Qu'un enfant parvienne aux degrés les plus élevés, et il ne faut pas lui imposer un nom. Donnez-lui un nom normal, afin que personne ne se moque de lui, ni qu'on se moque de lui à l'école ou dans les parcs. Un nom simple et correct, normal, qui est accepté dans le pays où vous vivez et en aucun cas et en aucun cas un nom où on pourrait se moquer de lui, qui lui enlèverait de sa conscience. Donc, premièrement, ne faites pas ça. Donc, deuxièmement, ne pensez pas que si vous donnez un nom spécial à votre enfant ou à une personne, alors, en cela, vous pourrez changer son destin. Il est dit que celui qui déménage, change d'endroit, change de sa chance. Mais l'endroit, ça veut dire les endroits d'après l'échelle spirituelle. Alors, c'est sûr que vous changez votre chance. C'est la même chose avec les noms. Plus on s'élève dans les degrés spirituels, plus nos noms sont élevés. Et le fait de donner un nom à une personne, ça veut rien dire. Arrêtez de croire à toutes ces croyances populaires, ça veut rien dire tous ces noms. Senkan. Et une personne qui a déjà emprunté le chemin spirituel, est-ce qu'il a acquis un nom? Réponse. Quand une personne se trouve à un endroit de l'échelle spirituelle, il se trouve, ça lui donne son nom. Donc, une fois, il peut s'appeler un tel et une autre fois, autrement. Des noms différents, c'est en fonction d'où il se trouve sur l'échelle spirituelle. C'est également pareil dans la Torah, c'est dit pareil. Quand vous lisez la Torah, la Bible, l'Ancien, le Pentateuque, l'Ancien Testament si vous préférez. Vous lisez apparemment l'histoire d'une personne, Abraham, Isaac, Jacob, Pharaon, sa fille Bathia, etc., etc. Toutes sortes de personnages. Ce ne sont pas des personnages. Ce sont des parties de cette âme. Et une personne vit toutes ces situations. Une fois, il est comme Pharaon, une fois, il est comme Abraham, la troisième fois, il est comme le roi David, etc., etc. C'est la même personne, le même homme qui vit toutes ces situations. Donc, essayez de les vivre le plus rapidement possible. Question, Boris. Toutes les situations spirituelles, comme le déluge, la sortie d'Égypte, nous devons le vivre selon la même chronologie ou non? Réponse. On doit vivre ce qui est écrit dans la Torah, en principe selon le même ordre chronologique, mais chacun son rythme. Donc, le fait d'être en Égypte, ça ne veut pas dire que je vais y rester 400 ans, puis après je vais aller dans le désert. Il faut traduire tout avec des définitions spirituelles. L'entrée en Égypte, c'est la connaissance de votre égoïsme. Au début, c'est pas mauvais.
C'est 7 années de richesse où je profite de mon égoïsme, je m'en sers, j'étudie la Kabbale, je comprends mieux la vie. Et les 7 prochaines années, ce sont les 7 années de misère. C'est quand je commence à comprendre que mon ego est opposé. Maintenant, je me rends compte qu'il ne me satisfait plus, il ne me remplit plus. Au contraire, il me détache, il me coupe de l'atteinte spirituelle. Et alors, je ne veux plus être ami avec mon ego, je veux m'en détacher et sortir. Simeon, c'est intéressant. Si vous prenez l'humanité qui court après le développement égoïste, est-ce qu'on peut dire que ce sont ces 7 années ces années de richesse? Réponse. Jusqu'à maintenant, disons, aux années 50, dans les années 50, 60, 70, 1900 évidemment, nous vivions les bonnes années de prospérité, plus ou moins. Certes, c'était pas parfait, nous avons travaillé dur, mais nous avons réussi à satisfaire nos besoins. C'est pas un cri où vraiment on sentait mal, mais maintenant, on a une autre image de la vie. On voit que l'humanité commence à se sentir, commence à ressentir que travailler dans son égoïsme, c'est-à-dire l'état où on est, l'humanité, ça ne nous satisfait pas. On a de quoi manger, s'habiller, voyager, on a presque tout, pour presque toute l'humanité. Par rapport, il y a 100 ans, 150 ans, on a quasiment tout. À l'époque, il y a 150 ans, les gens pouvaient aller pieds nus, presque en haillons, ils se contentaient d'un morceau de pain chaque jour, et voire presque même de manger de l'herbe. Les gens étaient très pauvres. Aujourd'hui, presque ça n'existe pas, cette situation. Presque. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Le plus important est que aujourd'hui, l'homme n'a pas aujourd'hui de satisfaction spirituelle. Pourquoi j'existe? C'est ce qui lui manque. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai besoin de cette vie? Qu'est-ce qu'elle me donne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qui m'a conduit, par exemple? Pourquoi je suis secours aujourd'hui? Ok, je vis, après je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a après, avant? Rien. Tout est vide. Et c'est la différence entre les 7 années de richesse, de prospérité et les 7 années de misère. Dans les années de richesse, nous avons réussi. Nous arrivions à satisfaire notre ego. Puis après les 7 années de misère, on n'en est plus capable. Simeon, question. Qu'est-ce que c'est cette année de richesse, de satisfaction, de prospérité, jusqu'aux années 50, 1950? Quelle belle vie! Il y avait encore des épidémies, la guerre mondiale, c'est juste après la guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est? Réponse. Être satisfait, ça ne veut pas dire être pu, ça ne veut pas dire être pu, tu as suffisamment mangé. Ça veut dire tu veux vivre. Aujourd'hui, tu sens que ton ego fait pression sur toi et ta vie, elle n'a aucun goût, ou presque pas. Alors, à l'époque, l'ego était plus petit. Il ne réveillait pas en toi de telles questions. Mais maintenant, aujourd'hui, l'ego a grandi et il éveille en toi à nouveau ces questions. Pourquoi tu vis? Et t'es malheureux? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et ça vraiment, ça déprime les personnes. Ce sont ces questions qui nous font sortir d'Égypte. Parce que vers où allons-nous? Pourquoi ce développement? Pour haïr l'Égypte, haïr l'égoïsme. C'est appelé le har, le sommet de la haine. Sinaï, ça vient du mot haine en hébreu. Et nous avons besoin de la lumière. Et grâce à la lumière supérieure, on commence à découvrir le monde supérieur. Et on comprend pourquoi on vit. Parce que on arrive au bout, comme on dit. Si c'est toute la vie, cette vie comme ça, cette existence, si c'est tout,
alors je préfère ne pas vivre. Et c'est où est arrivée notre génération. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si tout d'un coup, l'Internet disparaissait et tous nos téléphones cessaient de fonctionner, alors tout ce qui resterait aux jeunes, c'est uniquement fumer de la drogue, rien d'autre. C'est terrible, c'est affreux même. On peut un petit peu comprendre ce qu'on nous prépare pour l'avenir. Ce que l'égoïsme nous prépare des situations très mauvaises. Mais d'autre part, ces situations très mauvaises nous forceront à nous élever au-dessus de cet ego. Simeon. Bon, écoutons une question de Vénus. Vénus, s'il vous plaît. Question. Quelle est notre attitude, notre comportement vis-à-vis des noms négatifs que nous donnons au Créateur? Quand tu n'es plus capable de justifier, d'avoir... Alors, et réponse, réponse Rav. Quelle situation négative, peu importe, elle arrive, si tu sais qu'après arrivera une situation positive? Si maintenant je travaille dur et qu'il me reste plus que 2 heures à faire et après j'aurai une super soirée. Je rentrerai chez moi, je me doucherai, je m'habillerai, je me préparerai, j'irai à une soirée super bien avec une belle jeune fille qui m'accompagnera et là on mangera, on ira danser, etc. Tu sais que tu vas avoir une bonne soirée. Alors, maintenant, en souffrant, est-ce que c'est vraiment une vraie souffrance? Non. Déjà, à cet instant, je pense au plaisir que je vais recevoir en soirée. Ça s'appelle la lumière environnante qui m'éclaire pour l'avenir, qui me montre l'avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas ressentir les souffrances. Les souffrances, c'est pas parce que je n'ai pas aujourd'hui, mais la souffrance, c'est parce que vis-à-vis de demain, que j'ai rien pour demain. Question d'Ekaterinbourg, s'il vous plaît. Non, Vénus, il y a encore une autre question. Question. C'est évidemment, quand on ne voit pas l'avenir. Réponse, quand tu ne vois pas l'avenir, c'est le pire. C'est pire. C'est affreux. Tu voulais dire autre chose? Question. Oui, on ne voit pas le prochain degré, ce qui est positif, l'optimisme. Réponse. Maintenant, ce que tu me demandes, c'est autre chose. Comment faire, même si je ne vois pas mon prochain degré, mais je suis sûr qu'il soit en ma faveur. Ici, tu dois organiser un groupe qui te soutienne. Tu as complètement raison. Exactement comme ça. On laisse tes amis et en avant, on marche. Question. C'est vraiment toute cette explication. Ça me va bien que les noms du Créateur soient les 10 sphirotes. Mais il y a aussi également les étincelles de 288 qui illuminent ce monde. Comment leur donner un nom? Réponse non. Ce n'est pas 288 et 365 qui sont 618. Non, ce ne sont pas des lumières, ce sont des illuminations qui nous font avancer. Ce ne sont pas les noms du Créateur. Les noms du Créateur, je vais te le dire et puis je vais même te le dessiner. Je vais peut-être réussir. Alors, ok, le nom de Dieu, Keter, Chochma, Bina, Zeranpin et Malchut. В них проходит свет, прямой свет. À travers passe la lumière. Quand ça arrive à Malchut, tout en bas, ça remonte en haut. Que Or Choser, c'est la lumière réfléchie. Toutes ces lumières sont ensemble et créent une lumière composée. Il y a une espèce d'inversion spirituelle. Chaque lumière se revêt sur sa lumière opposée. Cette lumière, c'est le kli, c'est le récipient, et la lumière, cette lumière
C'est la lumière qui se revêt dans le cli, dans le récipient. Et toutes ces combinaisons, les unes avec les autres, c'est ce qui forme le nom du Créateur, Dieu, Shem Hashem, le nom du nom, parce qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en hébreu. Donc le nom du Créateur, si vous préférez. Bon, alors acceptez ça comme ça. Certes, le système est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour l'instant, on se contente de ça. La connexion de la lumière réfléchie et de la lumière directe, quand elle se rencontre, elle crée une combinaison particulière qui illumine et qui crée le nom du Créateur. Almata, s'il vous plaît. Question. Pour continuer après la question de Vénus, est-ce que ça veut dire que dans les situations où tu sens que tu n'as pas d'avenir, tu vois pas, t'es pas optimiste, est-ce que ça veut dire mettre le joug pour continuer, c'est-à-dire à continuer à avancer quoi qu'il arrive, même si on voit que le monde est négatif? Réponse. Bon, je vais te dire. Tu ne réussiras pas à sortir de tes mauvais états si tu n'as pas de groupe pour voir positif, pour être optimiste. Tu n'y arriveras pas si tu n'as pas de groupe. C'est uniquement dans une dizaine, quand vous êtes ensemble et essayez de reformer ce système entre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6, 10, il écrit. Bah. En tout, 10. Donc, j'ai pas écrit comme il fallait. 1, 6 et 1. Et Zeranpin a 6 éléments. Quand vous êtes tous réunis en 10, avec 10 personnes, vous arrivez à former un. Même si vous êtes différents, vous restez tous différents, mais en lui, vous construisez en vous un tel attribut, un attribut qui est composé de nombreux éléments dont vous n'avez même pas l'idée, parce que chacun d'entre vous est un système déjà très compliqué. Donc, quand vous vous unissez, connectez, alors vous créez une unité complète, apparemment, et ce 1 est en fait composé d'éléments complètement opposés les uns aux autres. C'est comme les systèmes électroniques de nos jours, ou par exemple les ordinateurs. Il y a beaucoup, toutes sortes d'attributs opposés, mais ensemble, réunis, ça fonctionne comme un. Sans ce système, vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas avancer, en aucune façon. Non. Donc, si ça va mal pour toi, uniquement ta dizaine peut t'aider. Il y a plusieurs principes comme ça, règles, qui disent que si une personne se trouve en bas, disons que là c'est moi, en bas le R à l'envers c'est moi, seuls les 9 peuvent me sortir de ma chute. Uniquement et pas autrement. Si ils sont ensemble, unis, connectés, c'est pour ça que chacun a une descente. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, puis après-demain c'est lui. Nous vivons tous des situations comme ça. Et c'est comme ça que nous créons le nom du Créateur qui est bon, où chacun soutient et porte autrui, son ami. Sans dizaine, vous n'y arriverez pas. Toute chose spirituelle ne peut se réaliser que par une dizaine. Une personne à elle-même n'est rien. Dans une personne, il n'y a rien. N'oubliez pas cela. Aujourd'hui, par exemple, dans 2 heures, ici, il y aura la réunion des amis. Je vous recommande à tous d'y assister. Regardez ensemble, tous. Là, vous voyez en bas le centre à Petar Tikva. Krasnoyarsk. Bonjour. C'est cette année de misère où nous renonçons à notre ego
et nos désirs égoïstes. Donc on a un espace vide. Comment le remplir, cet espace vide? Réponse. Comment je vais t'expliquer ça? Ce vide que je ressens, ce désir, ce cli, je le vois, ce vide, comme mon cli où je sors de mon état précédent qui est l'Égypte et je sors, c'est un grand acquis parce que j'ai acquis un désir vide qui aspire à la lumière. Et regarde, il y avait un tout petit désir que le Créateur a créé. Tout petit, un désir de recevoir. Nous sommes entrés en Égypte. Alors je suppose qu'il écrit Égypte. Ok. Il y a eu 7 années de prospérité où on développait ce désir, où on a développé, au cours desquels on a développé ce désir. Et on a commencé à ressentir cette année, une sorte de misère, de pauvreté, c'est-à-dire, j'arrive pas à satisfaire mon désir. Et le fait, quand je réalise ça, ça veut dire que je suis incapable de le réparer pour qu'il soit satisfait avec la lumière. Et donc, c'est pour ça que nous sortons, nous fuyons l'Égypte. Nous nous élevons vers une autre grande sensation de plus grande bassesse et de vilainie. On s'aperçoit qu'on ne peut pas corriger ces désirs. Ça s'appelle le mont Sinaï. Sinaï en hébreu vient du mot Sina, la haine. Et quand je suis sur ce mont de haine, alors on peut recevoir d'en haut la lumière. Là, il écrit lumière en russe. Mais à la condition que si nous travaillons ensemble, si nous appliquons la loi de la solidarité à Arvout, alors recevrons la lumière qui répare, de la réparation. Réparation. La lumière qui s'appelle la Torah. La lumière de la réparation s'appelle la Torah. Et nous commencerons à nous corriger, c'est-à-dire arriver à se servir de nos 613 désirs égoïstes, nos 613 désirs égoïstes de notre ego. Oui, ego, pardon. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, à la réparation finale, parce que c'est la fin. C'est la dernière. Ça sera la dernière. Oui, la suite. Simeon, nous avons encore un petit peu de temps, donc vous pouvez encore poser des questions. Question. Le Créateur, ça sonne très égoïste. Est-ce que c'est le point égoïste le plus élevé dans la spiritualité? Atzmuto. Atzmuto, c'est... Le Rav va vous expliquer. Atzmuto, c'est pas traduisable, je suis désolé. Atzmuto. C'est c'est lui-même ou en lui. C'est subtil. C'est personnel. Atzmuto. C'est lui personnellement qui s'appelle Atzmuto. Alors, quelle est la question? Simeon. Les amis disent que ça semble très égoïste. Réponse, non, c'est pas égoïste. C'est parce qu'on atteint le Créateur de base en eux. Et dès qu'on arrive à être à son égal et être comme lui, alors nous sommes... Lui, il est le don absolu, final. Absolu. Et plus on arrive à mettre notre désir en équivalence avec les siennes, avec le don, alors c'est comme ça qu'on l'atteint. Mais
lui-même, Atzmuto, lui-même. Ça, c'est lui, Atzmuto, la flèche, là, qui vient de descendre. А постигается только от 0 до 100% наше подобие. То есть мы не Творца постигаем, мы постигаем Désolé, j'ai pas de traduction. себя в исправленном состоянии. C'est-à-dire, on n'atteint А его не pas постигаем. le Créateur. On s'atteint, nous, dans notre situation réparée, et pas lui-même. On n'est pas capable de le sentir, lui. On se ressent nous-mêmes quand Подобными ему. Вот свое подобие quand ему мы nous lui ressemblons. Cette équivalence à lui, его самого. c'est ça qu'on ressent et qu'on atteint, mais pas lui-même. Ah, question de Petar Tikba, Вон вопросы есть. d'en bas, dans la salle. Ну, пускай Oui, нам question, покажут. allez-y. Вот показывает. Раф. Вот. Ça y est, О, ça y est, on nous montre. вы видите все? Ah, Ну покажите нам. Что vous nous вы voyez покажете tous? нам? Да, это Vous- наши гости. Bon, allez, on les voit. Ce sont nos invités qui sont en bas dans la salle à manger du centre, Трапезничаем. И у qui них есть sont какие-то encore вопросы, да? après, qui sont restés après le congrès qui a eu lieu la semaine dernière. Ils vont bientôt rentrer chez eux. Question. Je voulais vous demander, à propos du premier schéma avec l'échelle, premier dessin, une seconde. Нет, не умею я здесь ничего сделать. Ну, вы помните, да? Это Ah, j'arrive pas à me servir de cet écran-là. Est-ce que tu te souviens? On lui demande, est-ce que vous sentez? Oui, il y avait une espèce de... Ah, attendez une seconde, j'y arrive. Вот это? Ça? Oui, 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 oui. Oui, c'est le schéma. Où est le nom du Créateur ici? En haut ou en bas ou à chaque В instant? каждом моменте. Réponse. À chaque instant où j'existe, où je me trouve, Возьми любой, si ce qui se produit en moi, ce qui se passe en moi, любое состояние. Вот. oh, disons, prends Это любое состояние. cette Это situation любое par exemple en состояние vert. состоит Cette situation se compose d'un désir получать de и recevoir света, который его наполняет. et de la lumière qui le remplit, qui le satisfait. Вместе это общее сочетание. и Ensemble, желание cette получать combinaison света, когда du свет désir его de recevoir et наполняет, de la lumière qui le remplit, это называется имя Творца. c'est le Créateur. Ce qui vous écrit en rouge à gauche en bas, c'est Créateur. Il me semble, oui. То есть свет и кли вместе. C'est la lumière et le cli ensemble, quand ils sont remplis. Допустим, вот как у меня сейчас стакан с кофе. Comme quand, disons, mon verre, vous voyez mon verre, ma tasse de café, vous voyez, c'est du café noir. Вместе стакан и кофе. Вместе Le, называется la имя tasse Творца. avec le То есть, café, что значит c'est имя Творца? s'appelle le Это nom то du Créateur. состояние, Qu'est-ce que c'est le которое nom я- du которое я Créateur? достиг. C'est la même situation, c'est la situation que j'ai Это я atteint, так называю Творца. c'est-à-dire celle à laquelle je suis arrivé. C'est ainsi que j'appelle le Créateur en fonction de mon attente. Et c'est vraiment, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais- Сам по себе. Lui-même reste toujours Atzmuto, de lui-même et par lui-même. Да. Oui, Есть еще вопросы, ребята? Simeon. Une autre question? Тогда мы продолжим. On continue. Hein. У нас есть Екатеринбург, который... Est-ce qu'il y a une question d'Ekaterinbourg? Mais on est sur la fin là. Прошу. Alors, rapidement. Question. Lors du dernier schéma, quand vous avez écrit Atzmuto qu'on ne peut pas atteindre, si je comprends bien, ça veut dire que Atzmuto, c'est une situation supérieure au-delà du monde de Ein Sof. Et s'il en est ainsi, de quel secret de la Torah on parle dans la Kabbale? Répétez s'il vous plaît. Question. Vous avez dit que Atzmuto, on ne l'atteint pas. Réponse, bien sûr. Question, ça veut dire, est-ce que c'est une situation de Ein Sof, infini, de la répartition finale, qui se retrouve au-dessus? Réponse, mon cher ami, c'est pas de ça qu'on parle. Les noms du Créateur, tout ce que j'atteins, je les atteins en fonction de mon équivalence vis-à-vis de quelque chose d'inconnu, dans la mesure où je connais cet inconnu, il me devient connu, parce que je l'atteins. Mais il y a
quelque chose que je n'arrive pas à atteindre. C'est la racine de ce qui m'influence. Et c'est ça qui s'appelle Atzmuto. Le monde de Ein Sof infini, oui, nous l'atteignons. Et au-delà de ce monde Ein Sof, non. Même, vous voyez, comment on étudie la Kabbale. Nous étudions ainsi. Et la lumière sort et crée Prina Aleph, la racine. 0. 0, c'est pour la racine. Puis crée. Après, ça c'est Keter, ça c'est Chochma, Bina, Zeranpin et Malchut. Malchut, c'est du monde de Ein Sof, de l'infini. Tout ça, les kabbalistes l'atteignent. Et ça, tout en haut, non. Ils appellent ça ils disent que la lumière crée l'attribut de Keter, mais d'où, comment, ils ne savent pas comment. Nous savons uniquement que par des actions, nous te connaîtrons. Ici, j'écris à gauche Atzmuto. Par lui-même. Quelque chose, quelqu'un qu'on n'arrive pas à atteindre. Ok, dis-toi ça, Simeon. Alors, qu'est-ce que c'est les secrets de la Torah dont il a parlé? Réponse. Non, ce ne sont pas les secrets de la Torah. Non. Les secrets de la Torah, c'est bien plus bas. Les secrets de la Torah, ce sont ce qu'on atteint à la roche, tête de Hatzilut. On étudiera ça plus tard, et même c'est écrit dans le Zohar. Boris, une toute petite question. Si le Créateur ne voit qu'un système, alors comment ce système nous dirige personnellement? Réponse. Comment vous dites que le Créateur ne nous dirige pas personnellement? Il n'y a pas d'individu. Il y a une gestion d'un système général qui pousse et qui fait avancer tout le monde. Et en aucun cas, le Créateur ne se préoccupe des individus et s'intéresse à toi personnel avec une providence personnelle et individuelle. Tout le système est prédéterminé, aussi bien au niveau qu'au début qu'à la fin. De nous, il ne dépend que comment, par nous-mêmes, nous pouvons ajouter à ce processus, à notre processus, nos efforts personnels pour accélérer le processus. Et en accélérant, nous, apparemment, on avance plus vite et on ne ressent pas trop les souffrances et on pense qu'on avance positivement. Et si on prend du retard, alors on sent les pressions négatives de la force négative et on voit toutes choses de cause négative, le mal, des choses mauvaises nous arrivent. Et c'est clair que, alors, ce chemin devient un chemin de souffrance. Plusieurs annonces. Le 28 février, à Moscou, il y a un cours d'introduction au centre de Moscou. Vous pouvez vous inscrire, il y a une adresse pour les reçus. Il y a une nouvelle série de Mac Online, c'est les centres d'études en russe. Toutes ces annonces et ces liens existent sur YouTube, sur la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos. Tout ça, c'est en russe. Conclusion. Nous venons vécu un congrès. Notre vie quotidienne reprend. Réponse. Oui, l'habitude reprend. Nous avons commencé à étudier l'introduction au Talmud des 10 Sphirot lors du cours matinal. Ça a lieu tous les jours de 3h à 6h du matin, heure d'Israël. C'est un sujet très sérieux et très profond. Cet article résume toute la sagesse. Nous allons l'étudier chaque matin. Regardez. Si vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas regarder en direct, téléchargez gratuitement sur le site des archives. C'est traduit en français. C'est une première partie. La deuxième partie du cours matinal, nous parlons de notre génération qui est la dernière génération. Pourquoi c'est la dernière? C'est que après toutes les générations précédentes, nous sommes la première génération qui
participent activement à la réparation complète dont nous venons de parler. Donc, mes amis, rejoignez-nous aussi bien lors de cette étude du matériel. Ces deux parties sont très importantes dans la Kabbale. L'introduction au Talmud des 10 Sférot et la dernière génération. Nous avons vraiment besoin de ces textes. Ils vont nous donneront une compréhension générale et en même temps en particulier de toutes les actions dans la Kabbale et en détail. Simeon, je vois toujours, pour vous, l'introduction au Talmud des Sphères, c'est toujours quelque chose de très particulier pour vous. Réponse, oui, c'est un texte très très particulier. Et nous sommes vraiment en crise. Regardez ce qui se passe dans le monde. J'espère vraiment que maintenant, après le congrès, que tout d'abord, vous re-regarderez tous les cours du congrès qui sont archivés sur nos sites d'archives, aussi bien dans le désert, le congrès du désert, qu'au parc des expositions. Essayez de comprendre ces cours, réfléchissez, écrivez, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes tous ensemble, nous nous trouvons juste avant une découverte très très sérieuse. Ça serait vraiment dommage de le manquer. Donc, bonne chance, je vous aime énormément, on se revoit la semaine prochaine. Tout est en français.